अभी ऑफिशियली एंट्री जी मिल गई है मैनू तो मेरी गड्डी नूं मॉन्टीनैगरो एंटर करने की पाकिस्तानी पासपोर्ट तो यूके वैलिड वीज़े ते पहलों तो मैं डर गया, उन्हें रोक लिया, आंदा कुड़ी से बैठी आती भी नहीं जा सकता, तेरे को वीज़ा नहीं है। मैं कहा मेरे को यूके का वीज़ा है तो आंदी भी उन्हें एंट्री वेखी, मतलब जिदन मैं एंटर किया यूके 23 तरीक तो उत्ते स्टैंप लगी ना वो वीज़े के उत्ते, आंदी नहीं ये तरह खत्म हो गया इस तरीक, तो मैं क्या नहीं इस तरीक से एंट्री की वो फिर मैं ना यकीन करे वो, क्योंकि इधर की कोई पाकिस्तानी मैंने लगता कोई घट आया होगा जिस मैं बॉर्डर पर हाँ। जिवें पिछला व्लॉग तुसीं वेखिया बेलग्रेड तो मैं तुरिया नोवी साद वेखण वास्ते गया। नोवी साद तो मेरा इरादा सी जिहड़ा माली ज़ोरनिक बॉर्डर है बोस्निया का वो क्रॉस करके तो बोस्निया जावांगे, लेकिन यूके वीज़ा तो ना एंट्री डिनाई कर दी, एंट्री नहीं दी पाकिस्तानी पासपोर्ट ते मैं उत्थों फिर वापसी रूट लिया, वापसी नोवी साद जा सकते हैं, होर साइड जा सकते हैं, लेकिन ना जिहड़ा दरियाए वगदा ना दरीना दरिया जिहड़ा दोवां बॉर्डरां दे नाल जांदा, तुसीं कह लो 200-250 किलोमीटर बॉर्डर जिहड़ा शुरू हो जाता उधरों उस बॉर्डर तो नोवी साद तो पहले ही, तो ये बॉर्डर तोड़ तक नाल आउंदा बिल्कुल कोई 50 मीटर का 100 मीटर तक तुर जाता दरिया। दूजी साइड ते बोस्निया, इधरली साइड ते सर्बिया, तो बड़े बड़े सोहने सोहने हट बनाए ने, टूरिस्ट पॉइंट्स बनाए ने छोटे छोटे। सो है बिल्कुल छोटा जिहा रहा लेकिन बहुत सोहना। सो उत्ते तुरदा मैं इस टाउन दे विच पहुँच गया। सो राती इत्थे स्टे किया इस टाउन दे विच, ते मैनू बड़ा सोहना ते प्यारा जिहा आ गैसट हाउस जिहड़ा ना ये मिलिया। ये गैसट हाउस ਉਹ सामने जिथे फुल लगे ना उत्ते, इस गैसट हाउस से बैड लगे ना बंक बैड, तो वैसे तो दो लगे इस एक कमरे दे विच, ते ये बहुत सस्ता मिल गया, मैनू मिलिया 20 यूरो दे विच। ते जिवें आपां उत्थे हॉस्टल सी बेलग्रेड सेम उस तरह ही, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, आउट स्टेशन है इत्थे, मतलब थोड़े जे टूरिस्ट घट ने, टूरिस्ट आउंदे ने लेकिन उन्ने नहीं, मतलब जिवें अपने मरी या उन्हां साइडां ते। सो इत्थे हुण रात कट्टी आ, इत्थों हुण अपना समान समून लोड करदे आ ते मैं जाना अगे इस शहर तो ज़लाती बोर तो 1 घंटे कुछ मिनटां दी ड्राइव है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, तो मैं ग्यूस्टन जिहड़ा ग्यूस्टन बॉर्डर क्रॉसिंग है ना मॉन्टीनैगरो ते इहदा सर्बिया दा, उस बॉर्डर पर जाना, वो बॉर्डर क्रॉस करना। सो अज का सफ़र इदा का रहने वा। सो समान सुन करिए लोड तो आप निकलते। हाँ गड्डी का मैं जरूर तुहानूं दसूँगा भी कितनी एवरेज रही, किवें दा रहा, वो नाल नाल दी आपां गल्लां करदे। सो ये अपनी वॉक्स टैगो जिहड़ी है बहुत वधिया माइलेज देन रही है, 16, 17, 18 ये इहदी माइलेज है, तो चलदी बहुत सोहनी है, मतलब स्वाद देंदी पूरा। कल सारा दिन मैं पूरा सफ़र च इंजॉय किया, मतलब उतों जो तुरया जो गड्डी भजाई है तो चल चलन दे बड़ा स्वाद है। दरिया के नाल जिवें दस्सिया ना एस टाउन तक बॉर्डर तो माली ज़ोरनिक बॉर्डर तो इस पिंड तक सारा दरिया दरीना के नाल दोवां साइडां ते, मैं कहना क्या खूबसूरत सीन ने। सो ये अगले ब्लॉग जिहड़े ने मैं कोशिश करूँगा भी कुछ ना कुछ टाइम लग्या करूँगा भी ਇਹਦਾ एक जो मैंने लभ जे ना स्टैंड लभ जे, माउंट लभ जे गड्डी लाने वाली, क्योंकि मैं लंडन तो लिया, मेरे को हाली माउंट वगैरह है नहीं, तो माउंट मूंट लैके तो फिर अगे डैशबोर्ड च करांगा तो फिर सोहने वीडियो बनावांगा, नहीं तो रुक के बनाने पैंदे आ, क्योंकि एक हत्थ नाल ड्राइव करना नाल इनू ऑपरेट करना फिर थोड़ा जिहा औखा हो जाता। सो चलिए आप अगले सफ़र वाल ग्यूस्टन तक जाना, पहले एक टाउन इसका चक्कर कढ़ लीए, फिर ग्यूस्टन बॉर्डर वाल जाने, फिर आप मॉन्टीनैगरो क्रॉस करांगे। अभी घंटे की ड्राइव करके ना तो मैं उपर पाया जी मॉन्टीनैगरो बॉर्डर ते आ साइड जी जिवें दस्सना से भी ये सर्बिया की साइड, तो इत्थों क्रॉस करके आप जाना मॉन्टीनैगरो। तो कल वाला काम ना हो जाए कि कल तो मैंने इन्होंने मोड़ता बोस्निया वाला, अज ना मोड़ दें। चलो उम्मीद तो है कि आप खैर खैरी जी ना पहुँचते करते क्रॉस।
ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਜਰ ਚੂਰਜਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ ਸਰਬੀਆ। ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਰੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ। ਲਓ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਵੇਖੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਸਰਬੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਗੁਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਦੋਬ੍ਰੈਗੋਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਟ GPT ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਟੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੀਆ ਸਾਈਡ ਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਤੇ 2% 66 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ 2% ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ
ਪਾਵਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਜਕ ਕਬਾਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੈਲਜਕ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਪੁਲ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਨ ਰੀਜਨ ਜਿੰਨਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟੋਰ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਰਾਦਾ। ਅੱਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਰਬੀਆ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਬਰਗਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਮਿਰਚ ਆ ਖੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਰਚ, ਉਹਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਟੈਪ ਅਚਾਰ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਵਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ। ਨਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੀਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀਆਂ ਲੈਵੇ ਸੜਕਾਂ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਲਬੇਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇ 100% ਹੈ ਤੇ 25% ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਟੋਰ। ਸੋ ਕਟੋਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੈਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਸੀਨੋ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਆ।
ਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕਸੀਨੋ ਦੇ। ਜ਼ਲਤਾਲਿੰਕ ਕਸੀਨੋ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਰਲ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੇਹਕਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਟੋਰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੱਲ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਟੋਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਜਰਨੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਚਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ, ਵੱਖ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਦਾ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਿਆਰੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਐਸ ਜਿਸ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਰਤਗੋਰੀਤੋ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਿਲ੍ਹੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਆ, ਸਨਸੈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਆਟੋਮਨਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਤੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। तो ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਲਿਆਉਣੀ। ਚੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਗੋਰਿਸਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੋਰਟਗੋਰਿਸਤਾ ਸਹੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੀਨਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਕਨੋਪੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਮੌਂਟੀਨੈਗਰੋ ਜਾਂ ਸਰਬੀਅਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਆਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਦਗੋਰਿਸਤਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ
थोड़ी जी एक दीवार ही बची है इस किले की। ये बनाया भी नदी जी के कंढे ते हैगा, मैनूं लगदा कि छोटा ही होना, जिवें आपां पिछला वेखिया किला नौवीं साल वाला, ते ओहदे हिसाब नाल ते ओहदा डिफेंस भी नहीं गा लगदा। ते इत्थे किले दे सामने एक स्टेज जिहा बनाया थिएटर टाइप ना, कोई थिएटर हुंदे होणगे जां शो हुंदे होणगे, जिवें अपना आर्ट्स काउंसल है ना उस तरह का कुछ है, मतलब ओपन एयर थिएटर इनू कह दो तुसीं। ये आया है थल्ले दरिया वगदा, ते एह एहदियां दीवारां किले दियां जेहड़ियां आउटर्स वाल ने ओह बची है थोड़ी जी, बाकी समझो मुक्के आई जान। क्योंकि शहर जिहड़ा इधर दरिया के अंदर हुंदा था पहलों, बाकी तो नवां बन गया, जिवें सामने मॉन्टीनीग्रो का झंडा लगा ते वड्डी को बिल्डिंग है। इधरली साइड से भी आ किला ही है। अच्छा ये दरिया के उस पासे भी इहदियां दीवारां है ने, मतलब ये भी इधरला दो रस्ते बनदे ने, एक उधरों आउंदा दरिया मेन, आ नदी इधरों पहाड़ां तो विच पैंदी ओहदे, सो ये दरिया दे इधर इधर बनाया नदी के दोवां पासे। हाँ हुण तो वेख्या मैं, हुण आइडिया आया, ते लोग बैठे इत्थे इंजॉय करने, मैं भी उत्थे जाके ओहदे बिना चल आ वेखो सैड वालियां दीवारां दूरियां है ने, ते पानी बहुत साफ है थल्ले, क्रिस्टल क्लियर थल्ले जावां मैं क्लियर हो किनारे जाके बैठना। शॉर्ट थोड़ा जिहा टूर मैं कढ़िया पुराने का पोदगोरीता का, तो हुण थोड़ा जिहा आपां नवां वेखने चल के, नाले रात नूं इत्थे दा की हिसाब किताब है। तो एक बारी मैं तुहानूं उधर लै चलना, कॉफी कूफी पी के, तो थोड़ा हनेरा हो जाएगा, फिर उधर चलते। हाँ भी रात हो गई है, हले शुरू होने लगा, शबल के शाम हुई है, मतलब इन्हां दा पौन बीयर वाइन वाला काम जो शुरू होने वाला। तो सारे दोवां साइडां ते बने ने छोटे छोटे कैफे, जिथे आके पी के, जिवें बेलग्रेड वेख्या, बेलग्रेड तो बहुत वधिया सोहनी गली सी, सो इस हिसाब नाल ओहदे कंपैरेटिवली है तो 10-15% है, लेकिन इत्थे भी वो तरीकाकार है, आके लोग बह के शाम नूं बीयर बूयर पींदे सारे। तोड़ तक बाजार तक इस तरह ही कुछ खाण पीण वाला छोटा मोटा, नाल कोई बीयर बूयर पींदे है। अगे मैं कहा चल कॉफ़ी पीना इतों, मैं उन्होंने पूछा भी यू हैव सर्व द कॉफ़ी, आंदा नो वी डोंट सर्व द कॉफ़ी, कॉफ़ी पीनी कहता बाहर जाओ, इधर कॉफ़ी नहीं हैगी। पब्बां पुब्बां वाला सीन भी है रात नूं, फिर पब चलते आ, इधर भी आ इस पास, इधर नूं भी सारे पब पुब कॉफ़ी शॉप भी, ये रात से 4 बजे तक इत्थे लाइव चलदा इन्हां दा पब्बां वाला सीन। सो ये इत्थे इन्हां दा रिवाज है। तो सिगटां बहुत पींदियां बुढ़ियां भी इत्थों दियां, बहुत सिगटां वाले तो धूं कड्ढ दिंदियां। ये आ बाहरों बड़ा सोहना बनया, मॉन्टीनेग्रो के झंडे लगे, अवलीजा पब टिड्डू घाट, ये भी पब है। लो भी रात हो गई है, मैं आ गया मुड़ के दोबारा अपने गेस्ट हाउस हॉस्टल, तो थोड़ा जिहा घूम फिर के, तो व्लॉग अज मेरे को बहुता नहीं सी बन सकिया, वो इस तो कि बॉर्डर दी एरिया जिहड़ा ना वो 2 वे ट्रैफिक है, तो बिल्कुल हार्ड शोल्डर भी नहीं है, मतलब गड्डी चलाउंदे होया बनाना मुमकिन ही नहीं ना। तो उस तो बाद गर्मी की वजह नाल भी थोड़ी गर्मी भी सी, सो मैनूं ये हुंदा भी मेरे को गर्मी च थोड़ा जिहा औखा हुंदा भी, थोड़ा जिहा वैदर वधिया होवे ना तो फिर ही दिल करदा। सो इस तो रस्ते च कुछ बहुता खास अज बनाया नहीं। सवेर का साडा कल का मेरा कटोर का है सफ़र, तो उत्थे की है वेखण नूं, सो कल के व्लॉग दे विच सारा कुछ आऊगा। तो उम्मीद करदा भी तुहानूं अज जिहड़ा व्लॉग वधिया लगा, क्योंकि मैं घूमन फिरन नाल इंजॉय करने ते नाल तुहानूं इंजॉय कराउने। सो कल दे व्लॉग च तक दो इजाज़त, मिलदे तुहानूं कल सवेरे एक नवें दिन एक नवें व्लॉग नाल एक नवीं जगह नाल रख।